डॉक्टर बलविंदर पाल सिंह जी साडे नाल इंडिया तो जुड़े आ ते बहुत बहुत इन्हां नूं जी आया वैलकम साडी संगत विच कैलगरी वाली विच। ते इन्हां बारे मैं थोड़ा जिहा दस दवां कि सिख स्कॉलर आ ते गुरु नानक जिहड़ा है स्टडी सर्कल गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल दे नाल जुड़े होए आ। साडा विरसा साडा गौरव इन्हां दा मंथली मैगजीन ਉਹਦੇ एडिटर भी आ ते गुरु सर सुधार कॉलेज लुधियाना GHG खालसा कॉलेज गुरु सर सुधार उत्थों इकनॉमिक्स दे हैड ऑफ द डिपार्टमेंट रिटायर होए आ ते इन्हां दी जिहड़ी सी MA MPhil इकनॉमिक्स ते MA पंजाबी भी गोल्ड मैडल आ डबल MA आ ते नाल PhD इन्हां दी सोशल साइंसिस ते एक इन्हां दी होर मैनूं बहुत वड्डी प्राप्ति लगी कि इन्हां दा जिहड़ा MPhil दा थीसिस सीगा सिख नैतिक चार ਅਤੇ समाजिक आर्थिक विकास ते ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ने धर्म प्रचार कमेटी ने छाप के ते कई वारी वंडिया 2-3 वारी वंडिया ते इस तरह इन्होंने अगों अपना PhD ਦਾ थीसिस भी ਜਿਹੜਾ है मानवी वसीलियां ਦੀ विकास प्रक्रिया गुरबाणी ਦੇ संदर्भ ਵਿੱਚ ਉਹ भी इन्होंने भेजा होया। सो बहुत ही विद्वान महान विद्वान ने ते गुरबाणी दा सिक्खी सोच दा ते गुरु नानक देव जी दी जिहड़ी फिलोसफी आ उहदा प्रचार गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल द्वारा देश विदेश च कर रहे हैं। स्टडी सर्कल दीयां बहुत सारियां ब्रांचां बाहरले मुल्कां च भी ने आप दस देणगे जिथे जिथे मैनूं टोरंटो दा तां पता टोरंटो इन्हां दी ब्रांच हैगी आ ते बहुत इन्हां ने यूथ नूं जिहड़ा अपने नाल जोड़िया होया वो इन्हां दी एक मैं कह रही हां कि बहुत वड्डी देण है सिक्खी नूं कि बहुत यूथ यंग बच्चे जिहड़े आ इन्हां दे नाल सिक्खी ते कवितावां लिखदे आ मुकाबले करांदे आ फिर उन्हां दीयां किताबां भी छापदे आ ते बड़ा काम कर रहे आ। बाकी अपने बारे इंट्रोडक्शन जे होर देनी चाहन तां दे देणगे स्टडी सर्कल बारे भी थोड़ा जिहा मेरा ख्याल है दस देण ताकि जे बाहरली संगत कोई इन्हां दे नाल जुड़ना चाहे तां जुड़ सकदी आ। ते बाकी सारियां गल्लां तो उपर ये है कि ये बड़े एक हंबल इंसान आ जिन्ना कि मैं इन्हां नूं मिली आ बहुत इन्हां च निमरता हलीमी कुट कुट के भरी हुई आ। सो प्रोफेसर साहब तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैनू बड़ी खुशी हुई है मैं 3-4 बार समागम जिहड़ा तुहाडी संगत अटेंड कीती है भैन जी दी किरपा हुई है ਉਹਦੇ सदका मैं ज्वाइन करता रहा ਤੇ बहुत ही सूझवान सारे सज्जन ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁਬ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। तो सारी दुनिया दे विच ही मैं देखा जापान दे विच वियतनाम दे विच और न्यूजीलैंड आस्ट्रेलिया हर मुल्क दे विच ही बच्चों के कारज भी हो रहे ने कॉम्पीटिशन हो रहे ने और अजकल निष्काम कीर्तनीय जिहड़े ने ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਪੱਛਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਗਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਐਤਕੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਣਾ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਲਾ ਬॉयਜ਼ ਹੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਤਬਲਾ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਗਈਆਂ। ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਟਕਸਾਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ 1972 ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਸੰਗਠਨ ਸਵੈ ਸੇਵੀ
NGO ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੈਡੈਮਿਕ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਕਲਚਰਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ, ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਹੌਲੀ 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 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਬਰੋਂਪਟਨ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬੁਲਾਣਾ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਮੌਸਮ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦਾ, ਥੋੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੋਇਟ ਸੀਗੇ, ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੀਗੇ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਛਪੀ ਹੈ। ਲਿਟਰੇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ BCom ਔਰ MA ਇਕਨੋਮਿਕਸ, CAIIB ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਸੇਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨਾਲ, ਉਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਡਾਇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਣੇ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ PAU ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ, ਇਹ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਇਹਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖੇ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਨ ਚੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 20ਵਾਂ 21ਵਾਂ ਛੱਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ 4-4 5-5 ਲੈਕਚਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਠ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕੈਡੈਮਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਅਕੈਡੈਮਿਕਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਲਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੱਜਣ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਛਪੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿਮਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੱਤਰਕਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਕੈਡੈਮਿਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਡੀਪ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਅਸੀਂ ਲੇਖ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹ 15 20 25 ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਣ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਕਸਾਲੀ ਸਾਡੇ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ।
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਵਾਓ। ਆਨਲਾਈਨ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਹੋਣੇ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਡੀਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਕੀਰਤਨ ਕੋ, ਭਈ ਹਮਾਰੀ ਗਾਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ ਕੀਨੀ ਦਾਤ। ਤੋ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੋਥੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਰਨ 500 ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਾਈਜ਼ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਐਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਕੈਡੈਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ MA ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਯੂਥ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਕਰਨੀਆਂ, ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਰਾਗ, ਤਿਆਗ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਰਿਹਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਰਿਸਰਚ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 57 ਸ਼ਲੋਕ 59 ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਵਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਛਪਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ YouTube ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੁਬਾਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ, 27 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਬੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੰਗ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੋਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ। ਉਹ ਗੋਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੋਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੰਜ ਤਤ ਕਰ ਤੁਧ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਸਾਜੀ, ਕੋਈ ਛੇਵਾਂ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਮੇਲ ਤੂੰ ਬੁਝਾਵਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਮੁਖ ਕਰੇ ਸਿਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਤੱਤ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਕਿੰਨੇ, ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨੇ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ। ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਫਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਨੇ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ
ਛੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਮ ਖੰਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 5 ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮ ਖੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਘਾੜਤ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਘੜੀ ਹੈ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਾਨਵ ਦਾ ਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੋਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਹੈ ਨਾ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਰਸਤੂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸੋਸ਼ੋ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨੀਮਲ ਹੈ। ਸੋਸ਼ੋ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਉ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਪੇਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੀਨਰੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਨਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦਿਸਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਵਰਡਸਵਰਥ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਇਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨੀਮਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਹਰੇਕ ਫਲ ਫੁੱਲ ਸਬਜ਼ੀ ਅਨਾਜ ਪੁਲਾੜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਨੇ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ, ਜ਼ੂਲੋਜੀ ਦੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਵੀ ਲੇਮੈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਰਿਲੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ, ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਹੋਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਚਿਰਾਗ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਸਨਲ ਚਿਰਾਗ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੁਸਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੰਗਿਆਈ, ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਸਾਰੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੈ ਘਟ ਜੋ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਚੇਤਨਾ, ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਉਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਦੋ ਵਰਗੀਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਥਰ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਟਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਚੇਤਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਚੇਤ ਚੇਤਨਾ, ਰੇ ਨਾਲ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਚੇਤ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਚੇਤ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਚੇਤਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਔਰ ਆਰਟ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਿਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਥਰੂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੋ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਾਲ ਤੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਇਹਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਾੜੀ ਵੰਡ, ਦਿਸ਼ਾ ਵੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲ ਵੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਲੌਕਿਕ ਵੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੂੰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਪੂਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੂਤਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭੂਤਕਾਲੀ ਯਾਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਹੋਏਗਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਹੋਏਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਭੈਭੀਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੇ ਪੈਂਡੂਲਮ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੀ ਦਾ ਪੈਂਡੂਲਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਭੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਭੂਤਕਾਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਮਾਨਵੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਚੇਨ, ਮਨ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੇਹਨ ਨੇ। ਮਨ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੇਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਇਮੋਰਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਟਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਮੋਰਟਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅੰਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ ਨਿਕਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਲੀ ਫਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਟੱਡਿੰਗ ਇਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਥਰੂ ਜੈਲੀ ਫਿਸ਼। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੈਲੀ ਫਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਰਾਂਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ੂਓਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਟੂਰੀਟੋਪਸਿਸ ਨਿਊਟਰੀਕੁਲਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੈਲੀ ਫਿਸ਼ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੈਲੀ ਫਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਓਯੋ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਫੁਹਾਰਾ, ਫਾਊਂਟੇਨ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਲਾਈਫ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਮਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਮਰਤਾ ਦਾ ਕਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦੀ, ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਲੀ ਜਿਨੀ ਨਾ ਰਾਵਿਆ ਧੌਲੀ ਰਾਵੈ ਕੋਏ, ਕਰ ਸਾਈਂ ਫਿਰ ਹੜੀ ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਾਲੀ ਧੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਚਿਤ ਕਰੇ ਇਹ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਖਾ, ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਵੇਲੇ
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਚਿਣਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੁਕ ਹੈ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਮ ਰਿਓ ਨਿਕਸਤ ਨਾਹਿ ਨਮੀਤ, ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿੱਤਰ ਜਿਉ ਛਾੜਤ ਨਾਹਿ ਭੀਤ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਲਟਕਾ ਦਈਏ, ਹੈਂਗਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਧ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਛਾੜਤ ਨਾਹਿ ਨ ਭੀਤ, ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿੱਤਰ ਜਿਉ ਛਾੜਤ ਨਾਹਿ ਨ ਭੀਤ। ਤੋ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਫਿਰ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਪੱਖ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੰਗਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੀਮਸ ਤੇ ਜੀਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨਾ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। Meme is an idea, behavior or style that spreads by means of imitation from person to person within a culture and after carries symbolic meaning representing particular phenomena or theme। ਹਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਹਰ ਕਲਚਰ, ਹਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਧੂੜ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਣੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੇ, ਡਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋ ਜੀਨਸ ਤੇ ਮੀਮਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਕੀ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਸੀ। ਤੋ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ। ਤੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ 3-4 ਨੁਕਤੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਗਨ ਅਪਸ਼ਗਨ, ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰ ਸਹਿਮ ਸੀਗਾ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਲ ਛੁੱਟ ਗਿਓ ਬੰਧਨ ਭਰੇ,
ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕਾ ਬੋਟ ਹਰ ਗੱਜ ਜੋ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਲਹੀਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਤ ਪਾਏ। ਤੋਂ ਬਲ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲੜ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਚਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਲਗਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਲੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟਿਆ। ਦੇਖੋ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਣੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਬੱਧ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਜਿਮ ਬੜਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬੜੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਰੋਇਡ ਬਹੁਤ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਮ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਬਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਬਲ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਉਸਤਾਦ, ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਓ। ਭਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਭਲਵਾਨੀ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਘਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਰੋਜ਼ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਲੜਨਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਲਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰੋ। ਤੋ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬਾਉਂਸਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਕਰਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਜ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰਜ ਤੇ ਮੋਰਲ ਕਰਜ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਕੱਲਾ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਕੱਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਤੋ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੁਟਕਿਆ ਪਿਆ ਸਾਡਾ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਭਰਮ ਰੱਖਣਾ। ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵਹਿਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਹਿਮ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੋਂ ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਤਨ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਸੁਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਜੀਨਸ ਤੇ ਮੀਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਨਿਰਲੇਪਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ,
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਰਿਆਚਾਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਵਾਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਬਈ ਸਿੱਧ ਛੱਪ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ ਕੌਣ ਜਗਤ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਿਚਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਲੇਪ ਰਹਿਣਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਬਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਬਈ ਪੱਖੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਦਾਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਡੀਪਰ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਟੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਲੇਪਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਕੜ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਸਕੱਤਰੀ ਦੀ ਪਕੜ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਚਲਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੱਤਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਚਲਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਕੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਕੜ ਹੋਣੀ ਬਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਪਦਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਸ ਮਾਨਣਾ, ਪਕੜ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਜਕੜ। ਜਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਕੜ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕੜ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਪਕੜ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਕੜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਕੜ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ 5 ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਜਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵੈਰਾਗ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਕੱਲਾ ਸੰਸਾਰ
ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਧਨਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਬਲ ਜਿਨ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਇਹ ਭਾਂਜਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭੈਤਾ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨੇ ਨਾ ਟ੍ਰੇਟਸ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਹ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ ਲਿਓ ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ ਤੈ ਨਰ ਮਾਥੈ ਭਾਗ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਗ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੈ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ ਲਿਓ ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ ਤੈ ਨਰ ਮਾਥੇ ਭਾਗ। ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਸਾਰੇ ਜਾਗ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਖਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਵਿਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 100%। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ 5% ਛੱਡੀ ਹੈ, 10% ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਹੈ, 10% ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 50% ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ 50% ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਤੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 50% ਵਿਖਿਆ ਜੇ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ 10% ਹੋਰ ਵਿਖਿਆ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਵਿਖਿਆ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਖਿਆ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਟਿੰਡੇ ਖਾਣੇ ਛੱਡੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਤਾਊ ਖਾਣੇ ਛੱਡੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੂੰ ਚੁਗਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ, ਨਿੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਟਿੰਡੇ ਤੇ ਬਤਾਊ ਤੇ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਖਿਆ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਖਿਆ ਕੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਰੀ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਅਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤਾ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਸੁੱਤਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੁਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਤਵਿਕ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਬਹੁਤ ਰਾਇਲ ਰਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ, ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਣ, ਸਹਿਮਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੋਹਬ ਬੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਤਰਵਕਦੇ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੜਾ ਘੋੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 3 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ
ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਖਰੇ ਹਰ ਭਾਣੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਯਾਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਸਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁੰਚ ਆਈਆਂ ਤੱਤ, ਹਾਂਜੀ ਨਿਵੇ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿਵਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਘਾਤ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਭਈ, ਸੁਖ ਸੰਪਤ ਹਰ ਨਾਮ ਫਲ ਪਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆੜ ਆੜ ਕੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਏਕ ਬੋਲ ਵੀ ਖਵਤੋ ਨਹੀਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੀਤ ਲਈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀਤਲਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆੜ ਦਾਮ ਕੋ ਫਿਰਤ ਢੂੰਡਤੇ, ਮਨ ਸਗਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੁਝ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਾਪਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਉਮੈ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਾਪਣੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਇਹ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਗਲੀ ਵਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਵਿਖਿਆ ਛੱਡੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਡੀਪ ਫਾਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ WTO ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, WTO ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ। ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਬੜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੈਸਟ ਹੈ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਲਾਂਟ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲਾਓ, ਧੂਆਂ, ਤੇਲ, ਗਰੀਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲਾਓ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, R&D, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ BMW ਗੱਡੀ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਵਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਰਮਨ ਬਣਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਰਫਾਲ ਲਏ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਵਰਸ਼ਨ ਉਹ ਬਣਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਏ। ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਵਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ Apple 12 ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ Apple 12 ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਏਗੀ
ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਸੰਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਤੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਜੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੰਪਦਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋ ਨੇ, ਜੋ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮੰਨੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਨੇ ਉਸਤਤ ਜਾਂਕੈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੈ ਪਰਸੇ ਨਾਹਿਨ ਤੈ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਨੇਹ ਭੈ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਨਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵੈਲਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਟਿਸਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ, ਕਥਾਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਨੇ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨ ਹੈ। ਮਾਈ ਮੈਂ ਧੰਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ, ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਵਨ ਤੇ ਛੂਟਿਓ, ਕਰ ਬੈਠੋ ਵਿਸਰਾਮ। ਇਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋ ਹੋਤ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਸੋ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਕੀ ਸੰਪੈ। ਇਸ ਜੁਗਤ ਦੀ ਦੌਲਤ, ਇਸ ਬਿਦ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਵੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਟਲ, ਉਹ ਵੀ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਟਲ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਇਸ ਜੀ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਮੇਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿੱਧ ਦੀ ਸੰਪ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਥ ਆਫ ਗੋਡਸ ਵਰਚੂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਲਥ ਆਫ ਗੋਡਸ ਵਰਚੂਸ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਪੈਂਡੂਲਮ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਨਮ ਦਾ ਸੰਸਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਤਨ ਨਾਮ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਬਿੱਧ ਦੀ ਸੰਪੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਧ ਦੀ ਸੰਪੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਾਕਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਾਠ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਬੜੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਪਾਠੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਮ 30-35 ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 45-50 ਪੰਨੇ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੇਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਿਣਦੇ ਆ ਬਈ ਬੜੇ ਪਾਠ, ਸਪੀਡ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੋਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪੇ ਸਪੀਡ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਆਪੇ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਠ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਜੇ ਕਈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਬੋਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਮਰ ਬੋਧ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੋਡਿਊਲਸ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁੱਧਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਵਾਲੇ ਫੁਲਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁੱਧਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10-15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ,
ਵੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪਗ ਡਗ ਮਗੈ ਨੈਣ ਜੋਤਹੀਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੁਕੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, IT ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕੁਕੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਕੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ ਕੇਸੋ ਭੱਟ ਵਾਲਾ, ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਮਨ ਲੋਚੈ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹੈ ਮਨ ਹੋੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਹੇ ਜਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਬਾਹੇ ਨਾ ਛੋੜੀ ਹੈ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ ਧਰ ਪਈ ਹੈ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ। ਤੋਂ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਿਤ ਲੁਬਾਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੁਬਾਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ TV ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਾਲੇ ਕਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਬਰਸਰ ਵਾਲੇ ਕਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਲੈ ਲੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ, ਨੰਗਾ ਕभी ना रहेगा भूखा कभी ना रहेगा, भूखे को तो देवे गुरु भोजन प्यासे को देवे पानी, तू ते ले ले गुरु का नाम। मेरी तो जहाज अटकी त्रियमु की काली दाह में, गुरु कीरतपुर वाला लंघाए पहली पार, नाम तो लेते मेरी जहाज हो गई पहली पार, तू ते ले ले गुरु का नाम, तू ते ले ले गुरु का नाम। तो ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ, ਵੈਬੀਨਾਰ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ PDF ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਰੈਂਚ ਵਾਲੇ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਜਾਪਾਨੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਧੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਜਪਨ ਜਪਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਜਪਨ ਜਪਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ FDਆਂ ਤੁੜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਡਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਐਡਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਮੰਨਦੇ ਆ,
ਤੇ 500 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਦੇ ਗਿਆ ਡਾਲਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਨਾਮ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਤੋਂ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੁੱਧਿਕ, ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਬਲਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਿਵਾਸ ਸਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਰਵੇ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ, ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਵੇ, ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ